లేవా అసలు? మీకు లేదు. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇది ఇప్పుడు మనం నిలుస్తున్నది ఏంటిది? కాదు, ఈ కమ్యూనిటీ హాలా కట్టిందా? ఫినిష్ అయిందా? మాట్లాడు. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసి ఏమంటారంటే నాకు బస్తీ అవగాహన కావాలి అని అంటున్నా. వేరే వాళ్ళు మేము ఇక్కడ బస్తీ వస్తున్నాం కదా, మాకు కమ్యూనిటీ హాల్ కావాలి, ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవాలంటే మా కమ్యూనిటీ వాళ్ళని చేసుకుంటారు కదా, కొంచెం హెల్ప్ చేయండి అక్క, స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటారు ఏంటంటే వాళ్ళు. ఇక్కడ ఇంకా అంటే ఫండ్స్ వచ్చినాయి, ఫినిష్ అవ్వలేదా మొత్తం? ఏం రిలీజ్ కాలేదా? అట్లా ఆగిపోయింది. అట్లా వచ్చింది అన్నారు, ఆగిపోయి ఉన్నది అట్లా. ఏం పేరు బ్రదర్? సంతోష్. ఏంటి ఇష్యూ? ఇష్యూ అంటే మేడం డబల్ బెడ్రూమ్ ఒకటే ఉంది. ఆల్రెడీ మేము కార్పొరేటర్ సభ చేస్తాం, ఉసిరి భాష డిసెంబ కార్పొరేటర్ సభ హెల్ప్ చేస్తాం. ఇక్కడ అట్లా మంచిగా ఉంది, మీరేమైనా సహకరిస్తే ఇక్కడ 100. జై తెలంగాణ. ఎన్ఎంగూడ వాసులందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా ఆడబిడ్డలు ఇంత ఎండలో కూడా వెయిట్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. అన్నం తిన్నారా లేదా? తిన్నారా? తినేసి వచ్చిరా మళ్ళా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వద్దు వద్దు, చేతికి టెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఉండండి. థ్యాంక్ యూ. మీరు ఇచ్చిన ఈ ఏదైతే ప్రత్యేకించి ఈ కమ్యూనిటీ హాలే ఉండాలి, హాస్పిటల్ వద్దు అని మీరు అంటున్నారు, అంతేనా? బస్తీ దవాఖాన కావద్దండి. మరి బస్తీ దవాఖాన ఏడ పెట్టుకుందాం? ఉందా? ఓకే, చూద్దాం, తప్పకుండా మాట్లాడదాము. డబుల్ బెడ్రూమ్స్ మెయిన్ కల్పించాలి. స్టిచ్చింగ్ అనేది నేర్చుకోవాలి. ఎవరు రారా? ఎందుకు లేవు? ఎవరు రారు మేడం ఇక్కడ అడగడానికి లోన్స్ గురించి కూడా. మాకంటూ ఏదైనా చేయాలని ఉంటుంది కదా, మాకు కూడా సొంతంగా బిజినెస్ పెట్టుకోవాలని, ఏదైనా ఆఫర్ ఇస్తారని 100% తప్పకుండా ఏదైనా ఒక బ్యాంక్తో టైఅప్ చేయడానికి నా వంతు ప్రయత్నం తప్పకుండా చేస్తాను. మళ్ళీ మీరు అన్నట్టు ఈ 6 గ్యారెంటీలు కానీ, చీరలు కానీ, వీటి గురించి కూడా అడుగుతూ ఉన్నాం. అన్నిటికన్నా ఎక్కువ 2500 ఇవ్వాలని అడిగినాం కదా, మహిళలకు ఇస్తా అన్నారు. 2500 रुपये देते बोल के बोले नहीं आ रहे ना, उसके वास्ते भी आवाज उठा रहे. और ये सारे काम है पेंडिंग है, बहुत सारे काम, उस पर भी काम करेंगे. सबसे ज्यादा क्या है बोले तो लेडीज के लिए लोन्स के लिए कोशिश करना है. దానికి మాత్రం ఏదైనా ఒక బ్యాంక్ తో నేను సెపరేట్ గా మాట్లాడి ప్రయత్నం చేస్తాను. 2500 नहीं आ रहे, गैस 500 में बोले नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रहा, करंट आ रहा, फ्री करंट आ रहा, फ्री करंट भी नहीं आ रहा, नहीं मालूम. हमारे पास तो नहीं आ रहा, हमारे पास हम बिल भर रहे थे, मगर फ्री करंट बोले 2500 बोले, गैस फ्री 500 में कराते बोले, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर. और जो भरा देते बोले फोटोस आके फोटोस लेके जाते बोले ऑनलाइन हो गया उनका, मगर अब तक आए नहीं. 4 बार इंक्वायरी हुई, आते आके जाते घर के वास्ते, मगर फिर आए नहीं दोबारा. ओके, 4 बार इंक्वायरी. मेन घर का प्रॉब्लम. हाँ, घर का प्रॉब्लम. पानी कैसा आ रहा? पानी नहीं, पानी ठीक आ रहा है. पानी ठीक आ रहा है यहाँ पे, पानी अच्छा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. घर का प्रॉब्लम ही है ज्यादा. घर का लाइट भी चले जाए. नहीं, हाँ नहीं, ये तो क्यों चढ़ना अननेसेसरी. తీసుకొని ప్రయత్నం చేస్తామా పెన్షన్ కోసం. मैं आपके पास आया था, मगर नहीं हुआ. क्रांति को काम दिए थे,
क्रांति को बोले थे, क्रांति क्या बोल रहे मेरे को बनो डिस्काउंट बोल के लिए? बोले थे, आओ नहीं होता बोल के बोल दिए थे। अच्छा अच्छा मेरा घर पीछे से, अच्छा मेरी ख्वाहिश है आप अगर चले 1 मिनट के लिए। नहीं, जबकि घर की मैं बात छोड़ो, यही KCR मैं कोशिश करती हूँ नहीं, आपका मैडम, काम करके देने के लिए। बहुत बड़ी मेहरबानी होती। क्यों बोले तो मैं ये एरिया से एक बार कॉर्पोरेटर भी लड़ा TRS पार्टी से, अच्छा अच्छा मगर मेरा एक्सीडेंट हुए बाद से कोई भी नहीं करे। मैं KCR साहब का इतना बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे को जो टिकट दिए थे, मैं प्रगति भवन में आ गया। मैं तेलंगाना में पार्टी में आपके संगात, आप निजामाबाद के MP बने थे। आपको जब से आप तो काम करते एक पार्टी का हार्ड वर्कर हूँ, मगर एक्सीडेंट हुए जब मदद नहीं मिले। आपकी पार्टी में ये मुखित चंदा है और महमूद अली साहब है, बहुत जने जैसा आपको पार्टी इनकोर कर दी, वैसा हमारे को भी क्या करी पार्टी एक्सीडेंट हुए बाद छोड़ डाली। मैडम मेरे पास सब चीज है पूरा, मैं आपके नहीं आया, मगर आप क्या बोले क्रांति सबसे मिलिया डिस्काउंट हुए। वो मेरी हमारा मंडे के दिन student क्या leader करे है ना? मेरे को, मेरी बच्चियों को चारों को भी एग्जाम नहीं लिखाते बोले। मेरे बच्चे 4 भी बेटियां, मेरे को 5 भी सभी बेटियां इसी कविता में है? और सभी इसमें है इसमें। मैं पीछे ही रहता हूँ कविता का। और सलीम भाई खास तौर से हमारे आपके शहीद छोटे भाई है, दीदी दीदी बोलते हम पार्टी ज्वाइन होके पार्टी में एक अच्छी मजबूत करके कविता को अगला तेलंगाना का 3rd चीफ मिनिस्टर कविता को देखना चाह रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है मेरी, थैंक यू। मैं जैसा कोशिश KCR साहब करे वैसा कविता का भी क्या चाह रहे मालूम, जो पब्लिक ओल्ड सिटी में नहीं हुई, जो चांद मीनार की आपकी स्पीच सुना मैं परसों रात में, आप आए अचानक आके एक सरप्राइज दे दिए थैंक यू पूरी ओल्ड सिटी के हैदराबाद के लोगों को कि जो परेशानी है थैंक यू प्लीज कविता का मैं कोशिश करूंगी जरूर, डोंट वरी। बस कि बोले థ్యాంక్ तो యూ, డోంట్ नहीं వరీ. చెప్పక పెన్షన్లు కావాలమ్మా, మాకు 4 పిల్లలు, పెళ్ళిళ్ళకు అప్పులు ఉంటాయి కదా, పెన్షన్ చేయాలి. మా ఆయనకు మా ఆయనకు వస్తుంది, నాకు కావాలి. ఓకే, ఓన్లీ మీ ఆయనకు ఒక్కరికి వస్తుందా? నాకేం లేదు. థ్యాంక్ యూ, ప్రయత్నం చేస్తాక తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. ఏంటన్నా అందరికి ఎవరికి ఇల్లు రాలేదా? ఎవరికి ఇల్లు రాలేదు. థ్యాంక్ యూ, మనం కూడా వెళ్తే బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ పర్వీన్. ఎవరికి రాలేదా చెప్పండి. ఒక్కడికి వెనకే చిన్న ఇట్రా ఇట్రా పరమేశ్వర్. మా కొడుకు కూడా జాబ్ లేదు, పనిచేస్తాడు. నా భర్త పెన్షన్ కావాలి కంపల్సరీ. తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాం. మెయిన్ ఒకటే అమ్మా, పెన్షన్స్ ఇండ్ల కోసం ఎక్కువ ట్రై చేద్దాము, ఇబ్బంది పడకండి, మాక్సిమం ట్రై చేస్తాం. ఇట్లనే ఈ 2500 ఇస్తా అన్నారు కదా, దానికోసం కూడా గట్టి కొట్టారు. థ్యాంక్ యూ. అవును, 10-12 ఏళ్ళు అయిపోయింది, పెండింగ్ అయింది, ఒక్క అడుగు కట్టేయాలి. అందుకే గట్టిగానే అడుగుతున్నాం, వచ్చి అడుగుతా ఉంటే మెల్లగా మెల్లగా అవుతున్నాయి, గట్ల ప్రయత్నం చేస్తాం. మెల్లగా జాగ్రత్త. ఓకే, జై తెలంగాణ. బహదూర్పురాలో మా పరమేశ్వరి ఉంటది, అక్క పరమేశ్వరి. కొంచెం ఏమన్నా డేటా ఉన్నా వివరాలు ఉన్నా తనకిస్తే నా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. మీరేమి ఇబ్బంది పడదు, తన నంబర్ తీసుకోండి, ఒక్కసారి తీసుకొని ఎక్కడ ఏమన్నా వెళ్ళాలన్నా కూడా నా దగ్గర రావాలన్నా కూడా తనకు ఈజీగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. అక్క బాగున్నారా? మెల్ల బాబు జాగ్రత్త. థ్యాంక్ యూ. రోడ్లు బాగాలేవా? ఎక్కడున్నాయి రోడ్లు? ఇట్లనా? అటు నుంచి పో, ఇక్కడ రోడ్స్ అంటున్నావా? అటు పక్క పో. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. వెనక ఒక్కసారి లేడీస్ ఉన్నారు, కలుద్దామని వస్తాను. कैसे है? डरा नहीं है ना? सबका घर में प्रॉब्लम। किशनबाग में रहे। कोशिश जरूर करेंगे अम्मा. थैंक यू. नमस्ते अम्मा. नमस्ते अम्मा. आए बढ़ के केशव भाई डूब गया घर हमारा. डूब गया? घर हमारा रुका हुआ है.
ठीक है अन्ना आए थे बोल के रुका हुआ है इंदिरा माई हाँ केटीआर अन्ना आए थे ना इनके घर को मारा गिर गया अच्छा अच्छा इसके हमारे घर अच्छा इधर पूरा एक काम पूरा मारा डाल के गए। मार्क डाल के गए बाद में गिरा दिए नहीं गिरा नहीं गिरा नहीं गिरा ऐसे ही रुका हुआ गिरने नहीं दी अच्छा मैं केटीआर अन्ना के पास आई केटीआर अन्ना याद करके पकड़ के लाई थी मैं यहाँ पर చేతికి ఏం లేదు మేడం చేతికి ఆపరేషన్ అయింది షుగర్ ఎక్కువై భర్త లేడు ఎవరు లేదు పిల్లల ఇబ్బందిలో ఉంది మేడం మాట్లాడతామా మాట్లాడతా అందుకే మెయిన్ అవే అడుగుతున్నాం Don't worry. ये घर का होना मेन प्रॉब्लम घर का सबका घर का ही है प्रॉब्लम ज्यादा ये क्या बोलते हैं हेड्रा कहाँ? का रुकाना है अपने कौन से घर है आप बताइए कहाँ कौन सा एरिया है किशनबाग में किशन बाग में ही है ये मैडम मालूम है మాట్లాడతామా మాట్లాడతామా థ్యాంక్ యూ పర్వీన్ కిషన్ బాగ్ హైడ్రా ఆపాలంటుంది కదా మనం అక్కడ ఒకసారి అదే ప్రయత్నం చేద్దాం నాకు కరెక్ట్ గా రాసిస్తే హైడ్రాకి లెటర్ రాయడానికి ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ మీరు రండి ఒకసారి డీటెయిల్స్ ఇస్తే రేపు చెప్పడానికి ఇట్రన్నా లేడీస్ దగ్గర ఉండకు ఇక్కడ తీసుకో ఇప్పుడు తీసుకో ఇట్రా నువ్వు ఇట్రా వచ్చి అర్థం తీస్తారు చూడు తీసాయి ఫోటో ది బాబు థ్యాంక్ యూ బాయ్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ రా బాయ్ బాయ్ సీ యూ బాయ్ భర్త లేడు ఇల్లు లేదు తప్పకుండా ఓకే ठीक है ठीक है ఎక్కడ వచ్చిన వారా అమ్మా అమ్మ ఇక్కడ జై తెలంగాణ తెలంగాణ జాగృతి జనంబాట తెలంగాణ జాగృతి జనంబాట కార్యక్రమంలో భాగంగా 4వ రోజు హైదరాబాద్ పాత నగరంలో తిరుగుతా ఉన్నాం. ఇవాళ బహదూర్పురా దగ్గర ఉన్నాం. బహదూర్పురాలో ఎన్ఎం గూడ కదా ఎన్ఎం గూడలో ఉన్నాము. మరి ఇక్కడ చాలా మంది పేద ప్రజలు ఉన్నారు. అందరికీ కూడా ఇండ్లు లేనటువంటి సమస్య ప్రధానంగా కనపడుతుంది. దాదాపుగా 10 సంవత్సరాల నుండి భర్త చనిపోతే పెన్షన్ రానటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు. మరి వారి కోసం ఏదైనా స్పెషల్ డ్రైవ్ పెట్టాలి. ఎందుకంటే గ్రామాలలో అయినా పట్టణాలలో అయినా ఒంటరిగా భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఇల్లు కిరాయికి తీసుకొని ఉండాలి అని అంటే కనీసం ఏదో కొంత చేయూత ప్రభుత్వం నుంచి ఉంటే బాగుంటుంది. దానికోసం ప్రత్యేకంగా ప్రయత్నం చేయాలి. చాలా మంది ఆడబిడ్డలు కూడా మరి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఎన్ఎం గూడలో మాకు లోన్లు రావడం లేదు, ఏదైనా లోన్ ఇస్తే మేము చిన్న వ్యాపారం పెట్టుకుంటాం అంటున్నారు. ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ తప్పకుండా చేసి మంచి ఇక్కడ లోన్స్ ఇప్పించడానికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా హైదరాబాద్ అంతా సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. రోడ్లు లేకపోవడము, మురుగునీరు రావడం ఇట్లాంటి చాలా దగ్గరలు ఉన్నాయి. సో ఆ సమస్యల మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని కూడా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ.